بلوچستان میں یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، یہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک پورا اعلان جنگ ہے۔ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کیونکہ امریکنز وہاں موجود تھے، ان کی امبریلا کے نیچے انڈین انٹیلیجنس موجود تھی، کلبھوشن یادیو جیسے لوگ موجود تھے۔ کلبھوشن یادیو کو آپ نے بلوچستان کے اندر سے گرفتار کیا ہے نا، وہ کیا کر رہا تھا انڈین نیول آفیسر بلوچستان میں، جبکہ اپنے منہ سے وہ ایکنالج کر چکا ہے کہ ہم یہاں پر بلوچستان توڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ایک بار پھر شدید بد امنی کی لپیٹ میں ہے۔ شدت پسندوں کے حالیہ حملوں میں 30 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ حملے بلوچستان کے 10 سے زائد اضلاع میں کی گئے۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں موسیٰ خیل میں ہوئیں، جہاں 23 افراد ہلاک ہوئے۔ ان افراد کو گاڑیوں سے اتار کر باقاعدہ شناخت کر کے قتل کیا گیا اور کئی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ بات کریں گے ہم پاکستان کی، بات کریں گے آج ہم بلوچستان کی، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 4 اٹیکس کیے گئے، اور اس میں ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے تقریباً 35 کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ جانیں گئی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو کہ سبھی رپورٹ کر رہے ہیں، سبھی بتا رہے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ جی بس میں کچھ لوگ سوار تھے اور ان میں سے 23 لوگوں کو باہر نکالا گیا، ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے، یعنی کہ آئیڈینٹی کارڈ کو دیکھ کر انہیں باہر نکالا گیا، اور یہ پتہ لگنے پہ کہ وہ پنجابی ہیں، ان کو گولیاں مار کے ان کی جان لے لی گئی۔ ہیلو دوستو، میں ہوں رودرو اور آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل برادرز ٹیوب ریاکشن ویڈیوز کے ایک نئے ویڈیو میں۔ دوستو، پاکستان کے بلوچستان میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ دراصل بلوچستان لبریشن فورس نے پاکستانی سینا کے اوپر حملہ کیا ہے، جس میں بہت سارے پاکستانی سینا مارے گئے ہیں۔ بلوچستان ہمیشہ سے خود کو ایک الگ دیش مانتا ہے، لیکن پاکستان بلوچستان کو اپنا ایک پرانت مانتا ہے اور ہمیشہ سے بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ان گنت اتیاچار کرتا ہے، اور اسی کا پرینام ہے یہ حملہ۔ خیر دوستو، چاہے پاکستانی سینا ہی کیوں نہ ہو، کسی کی بھی اگر جان جاتی ہے تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں پاکستانیوں کی کچھ ریاکشن سے دیکھنے والے ہیں، جس میں پاکستان کے لال ٹوپی یعنی زید حمید بھی شامل ہے۔ آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اسی پرکار کے اور بھی ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بلوچستان میں یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، یہ صرف دہشت گردی نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک پورا اعلان جنگ ہے، اور ہمارے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد ہی جب کرنل رالف پیٹرز کے نقشے سامنے آ گئے تھے، جس میں امریکن CIA نے یہ پلان بنایا تھا کہ بلڈ بارڈرز کے نام سے ہم پاکستان کے حصے بکھرے کریں گے اور مسلمان ملکوں کو ایتھنک لائنز پر توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنائیں گے، یعنی بلوچستان کو الگ کریں گے، پختونستان کو الگ کریں گے، کردستان کو الگ کریں گے۔ تو وہ سارا پلان پچھلے 20-22 سال میں ہم انفولڈ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سیریا کو، عراق کو، ٹرکی کے اندر انہوں نے کردستان کا ایک علاقہ بنا لیا جہاں پہ بڑی ہیوی اسرائیلی اور امریکن پریزنس ہے، اور وہاں کے خزانے یہ نکال کر استعمال کر رہے ہیں۔ یہی پلان ان کا بلوچستان کے بارے میں تھا، اور یہ انسرجنسیز ان کی پہلے حامد کارزائی اور اشرف غنی کے دور میں جب امریکن پریزنس تھی افغانستان میں، اس وقت ان کو بوسٹ دیا گیا۔ صرف یہی بلوچستان میں نہیں، TTP بھی اسی وقت بنی تھی، کیونکہ ان دونوں صوبوں پر ان کا فوکس تھا۔ TTP کا فوکس خیبر پہ تھا، BLA کا فوکس جو تھا وہ بلوچستان پر تھا۔ اور ریاست پاکستان کے پاس جب تک امریکن پریزنس تھی افغانستان میں، ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کیونکہ امریکنز وہاں موجود تھے، ان کی امبریلا کے نیچے انڈین انٹیلیجنس موجود تھی، کلبھوشن یادیو جیسے لوگ موجود تھے۔ کلبھوشن یادیو کو آپ نے بلوچستان کے اندر سے گرفتار کیا ہے نا، وہ کیا کر رہا تھا انڈین نیول آفیسر بلوچستان میں، جبکہ اپنے منہ سے وہ ایکنالج کر چکا ہے کہ ہم یہاں پر بلوچستان توڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ اکیلا تو نہیں ہے، اس طرح کے سینکڑوں اور انڈین انٹیلیجنس ایسٹس ایران میں، افغانستان میں، گلف میں اور خود بلوچستان کے اندر موجود ہیں، جو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ان سارے آپریشنز کو، جس طرح TTP کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے کم از کم 1-1.5 سال سے آپ کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے TTP اور BLA کے درمیان۔ منظور پشتین کو لانچ کیا گیا تھا، مہرنگ بلوچ کو لانچ کیا گیا تھا، ساتھ TTP کی انسرجنسی تھی، اور PTI عمران خان اور یہ گنڈاپور گینگ جو ہے یہ پوری طرح TTP کو سپورٹ کر رہا تھا۔ جب اپنی دور حکومت میں انہوں نے لا کے پاکستان میں ان کو آباد کیا، اور جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP دونوں کو اپیز کرنے کی پالیسی رکھی، ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کو کچلنے کے بجائے مذاکرات کی باتیں کرتے رہے، اور دشمن صرف ان کی کمزوری اور حماقت اور جہالت کو ایکسپلائٹ کرتا رہا، اچھی طرح جانتے ہوئے، پوری
तमाम पेट्रियट्स पाकिस्तान से प्यार करने वाले जानते थे कि ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं। ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। लेकिन रियासत पाकिस्तान, अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि वो सारा इमरान का पीरियड जो 4 साल उसने गुजारा, ये एक्चुअल इंसर्जेंसीज उस दौर में डेवलप हुई है। और इमरान के जाने के बाद जो पॉलिटिकल अनार्की उसने शुरू की, पूरे मुल्क में जो सियासी फसादात उसने शुरू कर दिए, तो रियासत की सारी तवज्जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ हो गई। जो मुसलसल फसादात और अनार्की और रियासत के खिलाफ बगावत और 9 मई जैसे वाकयात, जाहिर है कि एक लिमिट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। आपने जब सारी तवज्जो रियासत की घसीट ली एक पॉलिटिकल वायलेंस के जरिए, तो जो मिलिटेंट वायलेंस है उसकी तरफ से तवज्जो हटेगी, वो स्पेस मिलेगी टीटीपी को भी और बीएलए को भी कि वो ऑपरेट कर सके। और ट्रेडिशनली बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, जैसे हमारे ट्राइबल एरियाज में भी, कि हमेशा रियासत डील करती रही है सरदारों के जरिए, नवाबों के जरिए, वडेरों के जरिए। मगर ये जो न्यू ब्रीड है मिलिटेंट्स की, ये मारंग बलोच है या मंजूर पिश्तीन है, जो अब नई ब्रीड लॉन्च की गई है, ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है, ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंट्रोल में है। बात करेंगे हम पाकिस्तान की, बात करेंगे आज हम बलूचिस्तान की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 अटैक्स किए गए और उसमें अभी तक जो बताया जा रहा है तकरीबन 35 के करीब लोगों की जो है वो जाने गई हैं। उनमें से एक वाकया जो कि सभी रिपोर्ट कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं, वो ये भी है कि जी बस में कुछ लोग सवार थे और उनमें से 23 लोगों को बाहर निकाला गया। उनके आईडी कार्ड देख के, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को देखकर उन्हें बाहर निकाला गया और ये पता लगने पे कि वो पंजाबी हैं, उनको गोलियां मार के उनकी जान ले ली गई। ये वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ है बलूचिस्तान में, इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं, रिपोर्ट भी होते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों को रोका नहीं जा सका। कई लोगों का कहना ये है, यानी कि जो कह लीजिए बलूचिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको सोशल मीडिया पर या फिर किसी ना किसी जगह टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि जी बलूचिस्तान के साथ गलत हो रहा है, बलूचिस्तान के साथ मिसिंग पर्संस का इशू है, बलूचिस्तान में सी पैक के ऊपर भी बहुत एतराज है, बलूचिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल मैं ये सब बातें मानती हूँ, ऐसा सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जी आपको शिकायत आपको है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, शिकायत आपको है पाकिस्तान की एजेंसी आर्मी से और सिक्योरिटी फोर्सेस से शिकायत हो, और आप आम मजदूर जो पंजाब में अपने घर छोड़ के कोई गया है, किसी ने अपनी बहन की शादी करनी है, किसी ने अपनी माँ का इलाज करवाना है, किसी ने अपना घर चलाना है और वो अपना घर बार छोड़कर और वो बलूचिस्तान में गए हैं मजदूरी करने के लिए, निहत्ते लोग जिनके हाथ में ना कोई असला है, ना वो आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं, बल्कि वो आपके यहाँ काम करने के लिए आए हैं, और आप उनको इस तरह से निकाल कर उनके आईडी कार्ड देख करके वो पंजाबी हैं या वो क्या है और उसके बाद उनको गोलियां मार दी जाएं। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है और ना ही शायद आखिरी बार हुआ है। दोस्तों, आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी ज़रूरत है उनको हमला करने की। आज बात करेंगे, यकीनन बात बलूचिस्तान की हो रही है हर तरफ, और बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पहले भी होता रहा है, लेकिन शायद इसकी जो शिद्दत है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और जिसे कहते हैं कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि इससे पहले भी हमले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया, लेकिन इस लेवल के जो हमले थे शायद ये पहली दफ़ा हुए हैं। गालिबन ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। ऐसा हुआ क्यों और इसकी वजूहात क्या हैं, इस पे आज बात करेंगे, और इसके साथ साथ इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको इसकी खबर क्यों नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये प्लान किया गया होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई घंटे में या 2 घंटे में इन्होंने प्लान कर दिया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन एंड लेवी स्टेशन जो पोस्टें हैं, चेक पोस्टें हैं, उनको निशाना बनाया गया। लाजमी सी बात है उन्होंने पहले इसकी तैयारी की होगी कि हमने इस जगह पे इस तरीके से काम करना है, और इस दिन या इस रात को हमने अपने एक पावर दिखानी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है।